വാഴുന്നോരീശ്വരനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കും ഏകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധി വിധി പറയും ദിവസത്തിനേകാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ. നയിക്കണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർക്കൻ വഴിയിലുമല്ല. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ. Okay, next I would like to welcome Mrs. Faiza Ma'am, Assistant Professor, Department of English and IQAC Coordinator, MAS Arts and Science College, Pattambi. Welcome, ma'am. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Ajmal Moin sir, Vice Principal Mrs. Geeta Miss, dear colleagues and my dear friends and students, a very warm good morning to all. A destiny of a nation is shaped in her classrooms, but unfortunately, classrooms are empty today. And the destiny makers, teachers, they are going through a tough situation. This time is very unique for all of us. With the outbreak of COVID-19, we are moving through a difficult situation which we never experienced before. With this pandemic, we have seen education systems big shift from classroom to computer, a massive shift to e-learning or to digital classrooms. Though we are very excited, at the same time, we are anxious and curious enough about the challenges and the future of e-learning. I hope this session, Learning in the Post-COVID World, would definitely enlighten us. On behalf of the management and the entire MES family, I take this opportunity to welcome Dr. Ajmal Moin, MA, Assistant Professor and IQAC Coordinator, MAMO College, Mukkam, and Director of Calicut Heritage Walk. Welcome you, sir. We are really thankful to you, sir, for taking this time out of your busy schedule and making your presence here. And again, I extend my warm welcome to all of the faculty members and my dear students to this session. Welcome all once again. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to welcome Mrs. Jyoti ma'am, Assistant Professor, Head of the Department of English, to deliver the presidential address. Welcome, ma'am. Thank you, Harsha. Good morning, everyone. Hope you all are safe at home. We all know the pandemic situation and the subsequent lockdown across the world is simultaneously a boon and a bane to the teaching and learning community today. COVID-19 is in fact amplifying the struggles that children are facing globally to get a quality education. We assume that what demonetization of the late 2016 did to fintech in India and COVID-19 pandemic of early 2020 did that to edtech and health tech globally. So in this current scenario, we have got an apt personality to give us an awareness of learning in the post-COVID world. Let me introduce the eminent personality before you. There's none other than Dr. Ajmal Moin, MA, Assistant Professor and Head of the Department of History, IQAC Coordinator, MAMO College, Mukkam, and Director, Calicut Heritage Walk. He held his PhD in history on a historical probing into the life and realms of Muslim women in Malabar. He has got his MPhil in history with A grade from Annamalai University 2009. Postgraduated in history with first class from University of Calicut 2005. He has qualified National Eligibility Test of UGC in 2006.
B.Ed with first class from Kannur University 2007. BA History and Arabic with first rank from University of Calicut in 2003. He has also undergone various diploma and online certificate courses with flying colors. So it's a great privilege to have him here in this application. Let me proudly introduce him before you, Dr. Ajmal Moeen, sir. Sir, welcome to the session. Over to you, sir. Please. Hello, sir. Am I audible to you? Just a moment. I'm sorry. Just a moment. I just want to get ready with my laptop. It's not connected yet now. I'm sorry. Because it's actually due to a very hectic schedule. And just a moment. No, sir. Take your own time. It's okay. Okay. It's not getting connected. My laptop or something, I think. I don't know. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. That's good. Cool. Okay. Hello, good morning. Good morning, everyone. And thank you for the wonderful words from the organizing team, Faiza ma'am, and I don't know the names of the other persons, but the introduction session was very wonderful. And thank you for inviting me to interact with your students. And hello, students. I'm very happy to meet you. Unfortunately, it's, due to this technical COVID period, we are not able to interact with you with face-to-face. And yet now it's not connected. Just a moment. Okay. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മള് ഷോ കാണിക്കണേ? ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളടുത്ത് ഷോ കാണിച്ചോളൂ, ഞാനും ഷോ കാണിച്ചു. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാമെന്നറിയാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മലയാളികൾ, നമ്മൾ മലയാളികൾ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പരിപാടി തീർക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൊക്കിലൊതുങ്ങാത്തൊരു വിഷയമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? കോവിഡ് സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ്. എന്താ ടോപ്പിക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്താണ് സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് അല്ലെ? എല്ലാവരും ഒന്നൊരു ഹായ് വിട്ടെ, കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഹായ് വരട്ടെ. യു ക്യാൻ യൂസ് കമന്റ് ബോക്സ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ ആകുമ്പോൾ അവർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിട്ടോ, കുറക്കണ്ട, പുറത്തും കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ. ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. കാരണം ഈ മനുഷ്യന്മാർ അപ്പുറത്തുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഈ കുന്ത്രാണ്ട് ഓണാക്കാൻ പറയണം. ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾ ഓണാക്കൂല. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓണാക്കൂല. നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ കമന്റ് ബോക്സ് അതിന് വലിയ ചെലവില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് നൽകുന്നത് നല്ല ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ളവർക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ. അപ്പോ പിന്നെ കോവിഡ് പീരീഡിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. MES പട്ടാമ്പി കോളേജാണ്. MES പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ മക്കളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംവദിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് ഓടി ഓഫീസിലും കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഓഫീസ് കോളേജൊന്നും ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വന്ന് കയറുന്നത്. വേറെ അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കോവിഡ്. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇനി വരുന്ന തലമുറയോട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഐ തിങ്ക്. ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും. ഓക്കെ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. What is the basic difference from school education to college education or higher education?
ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടൈപ്പിംഗ് വരട്ടെ. വരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എന്ത് മണ്ടത്തരം പറയട്ടോ. ഈ സെഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് പറയാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്നുള്ള. ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ സാധനം? അല്ല, അങ്ങനെ നോക്കാം. എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. മോർ നോളജ്. പിന്നെ തള്ളാണല്ലോ രാവിലെ തന്നെ പഠിച്ചോണേ. അടുത്തേ മോർ ഫ്രണ്ട്സ്. അടിപൊളി. പോയില്ല. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടിക്കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ്. ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് വരും കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ പണി എടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മോർ എൻജോയ്മെന്റ്. അടിപൊളി. ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് പീപ്പിൾ. അടിപൊളി. മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പിന്നെ മോർ എല്ലാരും എന്റർടൈനിങ്ങിന് വന്നാണല്ലേ. ബെസ്റ്റ്. മോർ ഫ്രീഡം. അടിപൊളി. അപ്പോ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു തലമുറയെ കുറിച്ച് ഒരു തലമുറയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. നമ്മള് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ മാഷന്മാര് തല്ലും, കോളേജിൽ മാഷന്മാര് തല്ലൂല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിറ്റിസൺ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വലിയ പൗരന്മാരായിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യം ആര് ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ മാത്രം വകുപ്പുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്മാരായി മാറി. അപ്പോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഇതാണെന്താ. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കരമായ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ശരിക്കും ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മാസീവ് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി. മറ്റേതൊരു മൊത്തം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആൻഡ് എവറിഥിങ് വിൽ ബി ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ഫ്രീഡം കിട്ടും. പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കമ്പാരറ്റീവ്ലി അത്രേ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ അഴിച്ചുവിട്ട പട്ടമാവുന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി സം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഒരു സംഭവം ഇതൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മള് പൊതുവെ ഈ കോളേജ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് സിനിമകളിലൂടെയും പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനും മറ്റും പറഞ്ഞതിലും പ്രണയം, ക്യാമ്പസിലെ പ്രണയവും ക്യാമ്പസ് ലൈഫും പറയുന്ന ഒരു 4 സിനിമന്റെ പേര് തന്നെ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച സിനിമന്റെ പേരൊക്കെ. പ്രേമം കണ്ടോ? ഒന്ന് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, ചോക്ലേറ്റ്, ആനന്ദം. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഒരു കറുത്ത കൊടുത്ത് പിന്നെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ടീച്ചറെ പ്രേമിച്ച സിനിമന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ? പ്രേമം. യെസ്. അടി, കച്ചറ, ഈ സമയത്ത് പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓനെ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് പിന്നെ കുറച്ച് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ കോളേജ് എന്നൊരു സാധനം തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് ടു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിലെ ഒരു പിന്നെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മുഴുവനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മീൻസ് ABCD എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജനറേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദ Z കാറ്റഗറി. ആക്ച്വലി Z എന്ന Z കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് ആൽഫ എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. 1990, 2010 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയതും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ വേറൊരു തലമുറയുള്ള വേറൊരു ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ കാലഘട്ടം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടം പോകുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഇത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വർത്താനാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനിങ് ആണ്.
ഞാൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ കയറുകയാണ്, അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങി. ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ആണ്. 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പരിപാടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സാധാരണ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പല പ്രോഗ്രാമുകളും തുടങ്ങുന്നത്. ഷാർപ്പ് ടൈമിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ആവുന്നത്. അതാണ് അതാണ്. അപ്പോ അതാണെന്നുള്ള സാധനം 3 കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി, നമ്മൾ ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയത്തിമാരും സിനിമയും മറ്റും പഠിപ്പിച്ച ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റം അതിഭീകരമായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെങ്കിലും പ്രാഥമികമായ ഒരു വിവരം നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മളങ്ങ് കടപുഴുകി വീഴും. അങ്ങനെയല്ല പറയല്, പെട്ടെന്നൊരു വീഴ്ച അങ്ങ് വീഴലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് നോ ആർസെൽഫ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മള് നല്ല കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടാന്നോ, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ടാന്നോ, നിങ്ങൾ ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ടാന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എൻജോയ്മെന്റും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പണി എടുക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അതിനെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാതാവും. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ വർഷത്തിൽ അവസാനത്തെ കോളേജിലെ ഈ കോളേജിലെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ വഴിയാണോ. പിന്നെ ഒരു 2-3 മാസം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ സമയം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റണം. ആ സമയം ആ കോളേജിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ടും പാടിയിട്ട് എന്തായാലും മറ്റേ തണലിൽ ആ ഊഞ്ഞാലയാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഈ 3 വർഷത്തെ സിലബസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഫെയിൽ. ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നില്ല. ഈ സാധാരണ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളോട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളോട് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എന്ത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാറുള്ളതും ആ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജാണ്. എന്താണ് ആ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, MES അല്ലായിരുന്നു നമ്മളത്, MES പട്ടാമ്പി കോളേജ്. ഓക്കെ, എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറി നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാതെ പഠിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ സ്കില്ലും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല മെമ്മറി സ്കില്ലുള്ളവർക്ക്. അതാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും കഴിവ് കുറഞ്ഞവരും മെമ്മറി സ്കില്ല് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വേറെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും, തോറ്റവരുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കുറെ ഒരു സിലബസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എന്താവണം, ഞാൻ എങ്ങടാ പോണ്ടത്, എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത്, who will decide? I have to decide. ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എവിടെ എത്തണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനാരും ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സോ 2 സിലബസ് നമുക്ക് വേണം. What you will convey to the first year student at the first beginning stage എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, each and every student have 2 syllabus. പിന്നെ സിലബസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് തീരില്ല. ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെടാറില്ല കേട്ടോ. അതിന്റെ 2 സിലബസ്. ഒരു സിലബസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന സിലബസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചിലപ്പം പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മിക്കവാറും സിലബസ്. ആ സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാറുണ്ടാവും.
അല്ലാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി തിന്നിട്ട് പരിപാടി കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ സിലബസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ സിലബസ് പഠിക്കുക, സിലബസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സിലബസ് പഠിച്ച് സിലബസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, പണ്ട് നിങ്ങള് സ്കൂളിൽ തോറ്റു എന്നാ പറയല്, ഇവിടെ തോൽക്കലില്ലാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ജ്യേഷ്ഠനോട് തോറ്റില്ല, പിന്നെ എന്താ പോല. ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ പോയി, കോംപ്ലിമെന്ററി പേപ്പർ പോയി, ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന കേൾക്കും. പാരന്റ്സ് കേൾക്കും ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത്, അതിപ്പോ 2 പേപ്പർ പോയി. അപ്പൊ പോയ എന്താ ചെയ്യല്, പോയ പിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരണം. ഇതൊക്കെ നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഈ തോറ്റവർക്ക് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ, തോറ്റവർക്കുള്ള ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, കമ്പൽസറി എക്സാം ആണെന്ന് പറയും. കമ്പൽസറി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ തോറ്റ പരീക്ഷ എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ സിലബസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടും. ഏതിന്? ഡിഗ്രി. രണ്ടാമത്തെ സിലബസ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മളുടേതായ സിലബസ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡ് ഒന്നപ്പെട്ടെ, എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോറി. NKJ. Yes. ZHEC. RKZ. Okay. Space RKZ. Okay. സ്ലൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. സ്ലൈഡില്ല, പവർ പോയിന്റ് ടോർച്ചറിങ് എന്നൊരു പരിപാടി ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നിൽക്കില്ല. ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് വേണം, പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മളുടേതായ ഒരു സിലബസ് വേണം. ആ സിലബസ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിലബസ് ആണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലബസ്. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിലബസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഇംഗ്ലീഷ്, സൈക്കോളജി, സംതിങ് ലൈക്ക് 4-5 കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഓർമ്മ. അടിച്ചോ, ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ഉള്ളത്? കമന്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വരട്ടെ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ. അപ്പോ ഇതില് BBA, BBA-കാരന് പിന്നെ MBA ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാകും. അതേ അവസരത്തിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. BBA-ക്കാണ് എത്തിയതെങ്കിലും എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. പല സാധനങ്ങൾ. BBA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി കിടക്കുന്നതാണ്. BCom തന്നെ itself is a professional course. BBA itself is a professional course. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം തന്നെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വേറൊന്ന്, ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല വഴിയിൽ പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൂട്ട് ഏതാണ്? ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സെൻഡ് ഓഫ് കഴിയുന്ന ദിവസം കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അജ്മൽ സാറേ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാം? അല്ല സാർ, ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാ? എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പോയി. ഞാൻ ഉത്തരം പറയാറില്ല. ഞാനിനി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊരു കുട്ടി ചോദിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. വേണ്ട പോട്ടെ പ്ലസ് 2, വേണ്ട പോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെങ്കിലും ചോദിക്കണം. ഫൈനൽ ഇയറിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞ് 10-16 കൊല്ലം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഇയറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ, അതായത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ പൈസ വെച്ച് നിന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും. നല്ല കോമഡി ആയില്ലേ? എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് അവന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും വേണ്ടില്ല, ഒരു കോഴ്സിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് കണ്ടക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും. അതേ അവസ്ഥയാണ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. ഫൈനൽ ഇയറിലൊന്നും ഒരു കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കരുത്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മാക്സിമം. കാരണം നിങ്ങൾ BBA, BCom, BFS ഇപ്പോ സംഭവങ്ങളിലെത്തിയവരാണ്. ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് നമ്മളെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. വീട്ടിലെ അവസ്ഥ, കല്യാണം എല്ലാം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. സബ്റ്റ്യൂ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തോ. പ്ലാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് എത്താം എങ്ങടാക്കാ വേണമെന്നുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കണം. എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എനിക്ക് MBA പോകാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല.
പക്ഷെ എനിക്ക് MBA എന്റെ ഒരു അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ പോയിരിക്കും, വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ പോകാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഒരു ജോലി വേണം, അതൊരു PSC ജോലിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു PSC കിട്ടണം, റൈറ്റ്? PSC കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിങ്ങൾ നിന്ന് ചോദിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ PSCക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലുള്ള സിലബസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സൈഡ് കൂടെ. അല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ. അപ്പൊ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സുകൾ, അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മളുടെ ഒരു സിലബസ് ആണ്. മറ്റതിന്റെ കൂടെ മക്കളെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിച്ച് പാസ്സാകാവുന്ന വെരി വെരി സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. അത് പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല കോളേജ് വരുന്നത്. കോളേജ് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് നടന്നോളും. നമ്മളുടെ സിലബസ് നമ്മളെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. എനിക്കാവേണ്ടതുണ്ട് കോളേജ് തുറന്ന് നിങ്ങളൊരു കോളേജ് ഹാലൂസിനേഷനിലേക്ക് എത്തി, അവിടെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് റാഗ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് തല്ലി, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കി, ഇത് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും. 3 വർഷം പിന്നെ ഒരു അങ്ങോട്ടാക്കൽ അങ്ങനെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം, എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ നമ്മളുടെ സിലബസുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം. അതിന് ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാന്നില്ല. എന്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോ എന്റെ പിന്നെ വീട്ടിലെ താത്ത ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഓരങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പൊ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പോലീസാണ്, എന്റെ ഉപ്പതാ ഇതായിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവൂലേ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ടീച്ചറെ? ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണല്ലോ എനിക്ക് കാണുന്നത്, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ. നോ, യെസ്, ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, വരുന്നില്ലേ? വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ സർ, കാണുന്നുണ്ട്. ഫൈൻ. അപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഭവം ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ടെക്നോളജി 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഒരു കണക്കാണ്. 50 മില്യൺ യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഈ കണക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എയർലൈൻ എന്നൊരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എയർലൈൻ ടെക്നോളജി. ഈ എയർലൈൻ എന്ന ടെക്നോളജി അത് പോയി വേറൊരു പണിപ്പിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. എയർലൈൻ എന്ന ടെക്നോളജി, എയർലൈൻ എന്ന ഈ വിമാനം എന്ന സാധനം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനം, അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ജസ്റ്റ് വണ്ടർ. നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. ആ ഒരു സാധനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർലൈൻ ടെക്നോളജി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ 68 വർഷം എടുത്ത 68 ഇയേഴ്സ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ കാർ എന്ന സാധനം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് 50 മില്യൺ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത കാലഘട്ടം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 62 ഇയേഴ്സ്. 62 കൊല്ലം എടുത്ത് ഈ കാറ് എന്ന ടെക്നോളജി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ. കാറ് ഓക്കെ. ടെലിഫോൺ എന്നൊരു ടെക്നോളജി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ 50 വർഷം എടുത്ത് 50 മില്യൺ ജനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, ഞാൻ ചാടാണ്, മൊബൈൽ ഫോൺ 12 വർഷം കൊണ്ട് ഈ 50 മില്യൺ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ഫേസ്ബുക്ക് കേവലം 3 വർഷം കൊണ്ടാണ് 50 മില്യൺ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. പോക്കിമോൻ ഗോ എന്ന ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഗെയിം
19 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 50 മില്യൺ ആൾക്കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില കമന്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വരുന്ന ചില കമന്റുകളും ചില പോസ്റ്റുകളും മാത്രം തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ 50 മില്യൺ. വിമാനം, കാറ് 50 വർഷത്തിന് നൂറ്റാണ്ടെടുത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനെങ്കിൽ ഈ കൂന്ത്രാണ്ടൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയം യു കാൻറ്റ് ഇമാജിൻ, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഡേയ്സ്. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ സിനിമകളും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഈ സാഹിത്യ ലോകവും നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ലോകവും വെച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി വിപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്. ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടായി പോകും. ഹിയർ കംസ് റോബോട്ടിക്സ്. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, AI. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, AI കളിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പഴയ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന, പഴയ അത്ര വയസ്സൊന്നായിട്ട് അങ്ങനെ, എന്നാലും നിങ്ങളെക്കാളും കുറച്ച് വയസ്സ് കൂടിയ ഞാനും, ഈ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളെ കാണും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 60 വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. 60-65 വയസ്സ്. അസൈൻമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പവർ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നീ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് അപ്ലോഡോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ദേ വർ റണ്ണിങ് 60s. അപ്പൊ ഞാനതൊരു 18-ലാണ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. മധുര 16-ലൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാനസികമാണ് ഈ ആരോഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോകുന്നില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ആധുനിക ടെക്നോളജികളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, യു വിൽ ബി വിപ്ഡ് ഔട്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ്, ഞാൻ സമയം ഇന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർക്കാൻ നിർബന്ധമായതുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭാഗം ഞാൻ പറയാം. ആൽഗോരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ആൽഗോരിതങ്ങളുടെ കളി എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പോയതാണ്, ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ആൽഗോരിതങ്ങൾ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ഈസ് ആൽഗോരിതം, അതായത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ്. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ്. കമന്റ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. എനിക്കെന്നെ അല്ലെ, എന്റെ ഉമ്മക്ക്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ധാരണ. ദൈവം മാതാ പിതാ ഗൂഗിൾ ദൈവം അല്ലെ, ദൈവത്തിന്റെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. മൈസെൽഫാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ പറഞ്ഞത്. എന്നെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലും തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അൽഗോരിത കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഗൂഗിളിലാണ്. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ്. സുക്കർബർഗ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനേക്കാളും നിങ്ങളെ അച്ഛനേക്കാളും ഈവൻ നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുരളി തുമ്മാരക്കുടിയുടെ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അതായത് പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിസിനസ്. ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, അതിന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്, ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഫ്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഫ്രീ ആണ്. ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രീ ആണ്, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഫ്രീ ആണ്, ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ എനിത്തിങ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനും
ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സെർച്ച്, നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, ഈ സ്വഭാവമാണ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷൂ വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഷൂ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 2 ദിവസം ഷൂ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഷൂ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഷൂവിന്റെ പരസ്യം അവിടെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അൽഗോരിതം. അൽഗോരിതം മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എത്തും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ സേ ചേഞ്ച് എന്നൊരു സാധനം. ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ആൽഗോരിതം എന്നൊരു സാധനം, ഈ ടെക്നോളജി, പിന്നെ എന്താ പറയാ, എ ഐ എന്നൊരു ടെക്നോളജി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ പേരാണ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞു. ആക്സലറേറ്റഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ടെക്നോളജി ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒരു 10 വർഷം നേരത്തെ ആയിരുന്നു. 2030 സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് 2020 സംഭവിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ടെക്നോളജി. ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാരകമായ ഫാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2035-40 സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു 2025 ആകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സും അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ചാടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി തേടി പോകാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ മക്കളും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 10 വർഷം നേരത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് വെറുതെ പറയല്ല. If you are interested, I'll tell you an interesting book is also available in Malayalam. That is Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harariയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഹോമോ ദിയൂസ് എന്നാണ്. മലയാളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആണ്. ഒരു ഇസ്രായേലി പണ്ഡിതനാണ്, ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഗംഭീര സാധനം. യുവാൻ നോവ ഹരാരി സാധനം പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മൂപ്പർ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിൽ മൂപ്പർ പറയുന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ട്. കഥ അല്ല, സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഓക്ലാൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ബേസ്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് ഓക്ലാൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക്. ഒരു നോർമൽ ബേസ്ബോൾ ക്ലബ്ബായിരുന്നു. നമ്മളെ ഈ IPL പോലുള്ള കളി, അവിടുത്തെ മെയിൻ കളിയാണ് ബേസ്ബോൾ. കോടികളുടെ ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ക്ലബ്ബ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇവർക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് ഒരു ആൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു വാങ്ങിയതാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തല്ല. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കളിക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കളിക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നടന്ന സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കളിക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് മീൻസ് പിന്നെ ഈ പ്ലേയിലെ ഏറ്റവും കൊലകമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ബോർഡാണ് സാധാരണ പ്ലേയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ പല കളികളും കണ്ടതിന് ശേഷം, ഒരുപാട് കളികൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റും കണ്ടതിന് ശേഷം അതിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി. ഓക്ലാൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി. അവര് ആ വർഷം ഈ ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് കളിച്ചു. അവര് ആ വർഷം അമേരിക്കയിലെ പിന്നെ ബേസ്ബോൾ ടീമിലെ ടോപ്പിലെത്തി. പെട്ടെന്നൊരു ടീം ടപ്പ് തന്നെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി. മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് നല്ല കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഇവര് നോക്കിയത് സിംഗൊത്ത പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഒരേ ലെവലിൽ ബേസിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇവര് ടോപ്പിലെത്തി. പക്ഷെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇവർ താഴേക്ക് പോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനിയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ തുടങ്ങി, നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോ പിന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു കമ്പനി, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡിൽ 10 മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡിൽ 1 ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. അവർ പറയുന്നത് കൂടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ ലോകം പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പ്രേമവും ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അടിയും പിടിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും നമ്മളുടെ താത്തമാരും നമ്മളുടെ പാരന്റ്സും ജീവിച്ച അതേ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്താൻ പോകുന്നതോ എവിടെയോ എത്തിയൊരു ലോകം. എനിബഡി നോ വാട്ട് ഈസ് ഗിഗ് എക്കോണമി? ഗിഗ് എക്കോണമി എന്നൊരു സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗിഗ് എക്കോണമി കേട്ടവർ കൈപ്പൊക്കിക്കോ, കേൾക്കാത്തവർ അറിയില്ല എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സംഭവം, ഒരു രസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ.
ഗിഗ് എക്കോണമി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ വിസ്റ്റ. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. എത്ര പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാവുക എന്നുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ലോകം. ഞങ്ങളെ പേടിപ്പി രാവിലെ തന്നെ ഇയാള് സുബൈസ്കെച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നാണ്. ചില പേടി നല്ലതാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ചാടാൻ പോകുന്നത് പട്ടംകണ്ടിലേക്കാണ് എന്റെ സമൂഹമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ കേൾക്കേണ്ട. സോ ചേഞ്ച്ഡ് utterly a terrible beauty is born. 1916 എന്ന W.B. Yeatsന്റെ കവിതയിലെ ഒരു വാചകമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. ചേഞ്ച്ഡ് utterly. മാറി എല്ലാം മാറി. 1916 എന്ന ഞാൻ ചരിത്രമാട്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ടെക്നോളജിന്റെ മാഷല്ലേ, ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഞാൻ സബ്ജക്ട്. പക്ഷെ W.B. Yeatsന്റെ ഒരു കവിത ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കവിത പഠിച്ചത്. രസമുള്ള കവിതയാണ്. 1916 എന്ന അയർലൻഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ്. ഈ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞപ്പം കവി എഴുതുകയാണ്, ഭയങ്കരമായ ഒരു മാറ്റം. ചേഞ്ച്ഡ് utterly. A terrible beauty is born. ഭീകരമായ ഒരു മാറ്റം. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് വേർഡ്. ഭയങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭയം അങ്കുലിപ്പിക്കുന്നത്, ഭയം ഉണ്ടാക്കണം, പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജോബ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗിഗ് മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. ഗിഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു BA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു MA കഴിഞ്ഞു, ഒരു B.Ed എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത സ്കില്ലുകളുള്ള ആളുകളാവണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പരമാവധി ഡിഫറെന്റ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ കാലഘട്ടം കഴിയാൻ പോവാണ്. മെമ്മറിക്ക് വലിയ സാധ്യത അല്ലാതാവാണ്. മെമ്മറി ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്, ഓർത്തു വെക്കണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രധാന സ്കില്ലുകൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. കാരണം മെമ്മറി എന്ന സാധനം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇപ്പോ ഇന്നത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഈ സാധനം നമ്മുടെ തലേന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ മെമ്മറിയെ ബിയോണ്ട് മെമ്മറി ദ ആപ്ലിക്കബിൾ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ലാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ്. ഈ ഗിഗ് എക്കോണമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ അധികം സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, കുറെ സ്കില്ലുകൾ വേണം. അതായത് ഗിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനാണ് പറയാം. രാവിലെ നിങ്ങൾ പാല് കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ചേട്ടാ ഈ നിങ്ങളൊന്നും പറയില്ല, ഒരു കുട്ടി, നിങ്ങളല്ല, ഒരാള് 10 മണിക്ക് ശേഷം 2 മണി വരെ അവനൊരു അധ്യാപകനായിരിക്കും. 2 മണിക്ക് ശേഷം അവനൊരു ഹോട്ടലിലെ ചിലപ്പോൾ സപ്ലയറോ മറ്റതോ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം അവരൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സെന്ററിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഗിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുക. എവിടോ നടക്കുന്ന സാധനമല്ല. ഇന്ത്യൻ ഗിഗ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് ഗിഗ് എക്കോണമി. ഈവൻ ജെൻഡർ, സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിഗ് എക്കോണമിക് പാർട്ടിലാണ്. ചെറിയ സ്കില്ലുകൾ, ഹോട്ട് സ്കിൽ ഇൻ ടോപ്പ് ട്രിഗർ ഗിഗ് എക്കോണമി. നല്ല സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാം. 56% to 70% ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഗിഗ് വർക്കേഴ്സ്. പെർമനന്റ് ജോലികളല്ല, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഇൻസൈഡ് ആക്കിയിട്ട് 5 മണി വരെ എന്നുള്ളതല്ല. 70% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ്, ഏതായാലും BBA-ക്കാരും BCom-കാരും ഇവിടെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വെച്ചോ, എഴുതി വെച്ചോ. അജ്മൽ സാർ 3 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണെന്നുള്ളത് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 70% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് യൂസ്ഡ് ഗിഗ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ 2018.
19 ആയി 20 ആയി കോവിഡ് വന്നു. 70% സ്മോൾ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് ഗിഗ് എക്കോണമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്കില്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്കില്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആക്ച്വലി skills, especially communication skill, soft skill, entrepreneurship. Entrepreneurship is an important thing. You should be an entrepreneur or a skilled laborer. ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ഏത് സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ. അപ്ലിക്കേഷൻ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാം. ബിക്കോസ് വി ആർ അണ്ടർ ദ സർവൈലൻസ് ഓഫ് ദ ബിഗ് ബ്രദർ. ഗൂഗിളിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ സർവൈലൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ 2 കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? നിർത്തി പോണോ അല്ലെങ്കിൽ തുടരണോ എന്നുള്ള 2 കാര്യം, 2 ഓപ്ഷനേ മുന്നിലുള്ളൂ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ടെക്നോളജി മീൻസ് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് വിളിക്കുന്ന പേര് വേസ്റ്റുകൾ എന്നാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ വേസ്റ്റുകൾ. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറെ വേസ്റ്റുകളുണ്ടാവും. കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തോറ്റു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ. പോരാടി ജയിക്കുക. നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. മറ്റേ സാധനമല്ലോ ഇതായിരുന്നു, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. കേട്ടെ, പച്ചമാങ്ങ ഇത് വാങ്ങായിരുന്നോ? എന്ത് വാങ്ങായിരുന്നു? അതിലുള്ള പറ്റും, നിന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ, നിസ്സാരം. അതാണ് നിസ്സാരം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു പരിപാടിയില്ല. നിസ്സാരം, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന പിന്നെ കരിക്ക്. യെസ്, അർജുൻ അജു യു സെഡ് ഇറ്റ്. കരിക്കിൽ ആ ഡയലോഗാണ് നമുക്ക് അടിക്കുന്നത്. പറ്റാത്തൊരു പരിപാടി ഇവിടെ. സോ റിയലൈസ് ദ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള, നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സിനിമകൾ കണ്ടോളി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചോളി, അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ ആവാൻ ശ്രമിച്ചോളി. നമ്മളുടെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓരോരുത്തരുടെയും സിലബസ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ്, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ആൻഡ് ഹിയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ്. ലേണിംഗ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ലേണിംഗ് വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൺലൈനാണ് പഠനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആയി മാറും. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് നാം ഇനി വരുന്ന 3 വർഷം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്കില്ലുകൾ, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നോളജ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ആൻഡ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആവുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ബികോമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഞാൻ പഠിക്കൂല, ഞാൻ ബികോമാണ്. ഒക്കെ പണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. ഞാന് BBA ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും എനിക്ക് പഠിക്കണ്ടില്ല. അല്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് അതിനൊന്നും അറിയില്ല. ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. IIT ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് MA ഹിസ്റ്ററി, MA ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. IIT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തിനാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വന്നിട്ട് ഈ സാധനം പഠിക്കണം. അങ്ങനത്തെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാം. സോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്.
സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്, പാരന്റ്സ്, എവ്രിവൺ ഹാവ് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് മെനി ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. ചലഞ്ചസിന് മുന്നിൽ പതറി നിൽക്കണോ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം. ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ചലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒന്ന് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്. Let me go some what were the major challenges. One is digital divide. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലം, എക്കണോമിക് ആയിട്ടും സോഷ്യൽ ആയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം, അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. സൈക്കോളജിക്കലി, ഹിസ്റ്റോറിക്കലി, ജിയോഗ്രഫിക്കലി ദർ ആർ മെനി പ്രോബ്ലംസ്. ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ നല്ല മൊബൈൽ ഇല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഇല്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ല, മൊബൈലിന് ബാറ്ററി ഇല്ല, ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല, ഇല്ല. ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛന് ജോലിയില്ല, എൻ്റെ അമ്മക്ക് സുഖമില്ല. 100 ഇല്ലായ്മയുടെ കഥകൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുണ്ടാവും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരാണ്. എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും ഇല്ലായ്മയുടെ കഥ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ചലഞ്ച്, റൈറ്റ്? ഈ ചലഞ്ചിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തകർന്ന് നിൽക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സോ നോക്കൂ, ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും 35% ആളുകൾക്കും ഇപ്പോഴും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന ഫെസിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? നല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുത്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ. 25% വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റിമോട്ട് ആക്സസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ക്ലാസ് 25% ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ലോകത്തിലെ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിന്റെ കണക്കെടുത്താൽ, അതിന്റെ കണക്ക് യൂണിസെഫിന്റെ ആണ്, ഞാൻ വെറുതെ കളർ കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ചോപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്കയിൽ, ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഏറ്റവും ആക്സസ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ഉള്ള സമുദായം നമ്മളാണ്, കേരളക്കാരാണ്. ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി, പക്ഷെ യു ഹാവ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ഇറ്റ്. അത് ലക്കി, നമ്മൾ ലക്കിയല്ലേ? 25%, 33% ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ആക്സസ്, ഈ ഓൺലൈൻ ആക്സസ് കിട്ടാതിരിക്കാനല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കില്ല. ആർ വി ലക്കി? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, വി ആർ ലക്കി. യെസ്, വി ആർ ലക്കി. അപ്പൊ നമ്മള് ലക്കി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി. സോ ഈ ലക്കി ആണ് എന്ന ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളുടെ ചലഞ്ചസും നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഹിയർ കംസ് ദ challenges. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചലഞ്ചസ് പറയാം. ചലഞ്ചസ്: കണക്ടിവിറ്റി, ഡിവൈസ്, സോഷ്യോ എക്കണോമിക്, ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസ്, ഡീമോട്ടിവേഷൻസ്. അടിപൊളി സാധനമാണ് ഈ ഡീമോട്ടിവേഷൻ. പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചാണ്. എന്താ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഇവൻ കണ്ടില്ല, വലിയ മുതലാളിയായത്, പഠിച്ച നീ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്താ പഠിച്ചിട്ട് എന്ന സാധനം ഞാനിവിടെ എഴുതി തരാം. നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ഡീമോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനം ഇതായിരിക്കും. അപ്പോ അതിങ്ങോട്ട് ഈ സമയത്ത് പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ല വേണ്ടത്. ഈ കല്യാണം കഴിക്കുക, കുട്ടികളുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കഴിവൊന്നല്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ് വലിയ കഴിവുള്ളത്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ്, പിന്നെ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോണില് ക്ലാസ് വേണ്ട, ഞാൻ അർജുൻ സാറെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ ക്ലാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വേറെ പണി എടുക്കലാണല്ലോ. ഇനി മുതൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും. അപ്പായിരിക്കും മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടിങ് തന്നെ വിടുക. വേണ്ട, കൺട്രോൾ സമി, കൺട്രോൾ തരൂ, മോളിലേക്ക് തട്ടി. അടുത്തത് വീണ്ടും ടിങ് തന്നെ വിടുക. കഴിഞ്ഞു, നമ്മളൊന്ന് കയറി നോക്കുന്നു, ചർച്ച നടക്കുന്നു, പോകുന്നു, നമ്മളെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്.
ഹിയർ കംസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം? വെർച്വൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. വെർച്വൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ, ക്ലാസ് റൂം ഇൻഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോവുക, ഇതൊക്കെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാൽ പ്രാക്ടീസ്, അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആർക്ക് പോയി എന്ന് നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക എന്തിനാണ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, പെങ്ങളോട് എഴുതിപ്പിക്കുക, അനിയത്തിനോട് എഴുതിപ്പിക്കുക, എന്നൊരു വലിയ ആളായി നിൽക്കുക. നിങ്ങളൊരു വലിയ ആളായത് മക്കളെ, ഇത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ആർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നല്ല. ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയാലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഇസ് അപ് ടു യു. നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി എ ബാരിയർ. വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ബാരിയർ. ലാംഗ്വേജ്, വില്ലിംഗ്നെസ്, മെമ്മറി, ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളാണ്. അപ്പോ ഇനി ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ ആർ ന്യൂ ഇൻ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്. ഒരു ന്യൂ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരുന്നു. പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ജനുവരി 1 കോളേജ് തുറക്കും മിക്കവാറും, അല്ലെ ജനുവരിയോടുകൂടി കോളേജ് മിക്കവാറും തുറക്കും. മറ്റന്നാൾ ഗവൺമെന്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. വേണ്ട, 1 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേക്കോട്ടെ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഐ വിൽ സേ we will never go to the old classroom system. അവിടേക്കല്ല പോകാൻ പോകുന്നത്. It will be just a shift from the 100% online to the flipped classroom. അത്രേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് റൂമാണ്. അതിന് നേരെ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനിലെത്തി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള പലപ്പോഴും തീരാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അസൈൻമെന്റ് ഓൺലൈനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എന്നൊരു സാധനം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സിറ്റിസൺ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ധാരണ. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം, എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ മൊബൈൽ അവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വേറെ പണിക്ക് പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 80 അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. 80 ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലരും പോയി പോകും. പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ്. ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നാണ് ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് റോങ്. ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോവോ? തെറ്റായില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കില്ല. കളിയാക്കിയാലും പോയി. ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല വാസ് ഗോൺ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ? കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് 1ാം റാങ്ക് വാങ്ങി തന്നെയാണ് ജയിച്ചത്. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കളിയാക്കൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഹിന്ദിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും, ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാൻ പോകും. വെറുതെ രസത്തിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നാൽ എന്താ ചെയ്യല്? ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് സംസാരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ സാധാ കൊടിയത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സാധാ LP സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധാ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. 307 മാർക്കാണ് എനിക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. 307 മാർക്ക്, 53% എന്റെ മാർക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി, എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദു ഒക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല, ഫുള്ള് തെറ്റാ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു, ആൾക്കാർ കുറെ കളിയാക്കി. ഓർക്ക് പോയി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ച് എന്തും പഠിച്ചു, ഇപ്പൊ എന്തോ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫീലിംഗ് ബീങ് റോങ് എന്നുള്ള സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഫിയർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺ മറ്റൊരു സാധനം. കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആങ്സൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു സ്പീക്കിംഗ് പബ്ലിക്. ടീച്ചർ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം വേദനയാണ്. 2 ദിവസം ഓണാക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ ശരി. 2 ദിവസം ഓണാക്കിയാൽ മതി, ഓണാക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ബോർഡം നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റേണ്ട സാധനം. ബോറടി. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ പിയർ ആൻഡ് ടീച്ചർ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല.
ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മൾ പറയും എന്നുള്ളൊരു സാധനം. ഫീലിംഗ് ഓവർലോഡഡ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതൊക്കെ കൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു 2 സിലബസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് എല്ലാം തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ പിന്നെ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്നുള്ളത്. നിർത്താം അല്ലേ? നടക്കൂല എന്നുള്ളത്. വാട്ട് വിൽ വി ഡു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സേ ജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ്, മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആക്ട് നൗ വി വിൽ വിപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രേസ്ഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫെയിലർ. തോൽവിയെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ എന്റെ മുന്നിൽ മോളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൾബ് ആരാ കണ്ടെത്തിയത്? ബൾബ് കണ്ടെത്തിയാരാന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. ജനറൽ നോളജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ കണ്ടത്? ബൾബ് കണ്ടെത്തിയാരാ? ബൾബ് യെസ്, എഡിസൺ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബൾബ് കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കും? അല്ലല്ലോ. മിനിമം ഒരു 100 ബൾബെങ്കിലും കത്തി പൊട്ടി തെളിച്ചിട്ട് ഈ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു 1000 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൾബ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 1001ാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു ബൾബ് മര്യാദയ്ക്ക് കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. 1000 പ്രാവശ്യം ഗ്രേസ്ഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫെയിലർ, തോൽവിയെ മാന്യമായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബൾബിന്റെ താഴെ. അപ്പോ തോൽവി എന്നുള്ളത് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പം അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാനായി. ഒരു 10-20 സ്ലൈഡും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഇത് പറയാതെ ഞാൻ നിർത്തിപ്പോകുന്ന വെച്ചിട്ടില്ല. വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു വേൾഡാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദ വേൾഡ്. യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി or Yale University or Edinburgh University. You can listen to the classes of them in the YouTube or their class channels. അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. സോ ലോകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടും സമൂഹവുമായിട്ടും ഓൺലൈനിൽ സംവദിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളുണ്ട്. ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് എക്സ്പെർട്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ, ഫ്രീഡം ടു ഓപ്റ്റ്, സ്കോപ്പ് ഫോർ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പണ്ടാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാതെ അവിടെ ഇരിക്കാന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അതേ സാധനം യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം. അതിനേക്കാളും നല്ല ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളതല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന ടീച്ചർ തരുന്ന ക്ലാസ് പോരാ. അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു, യൂട്യൂബിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡെക്സിലോ ഖാൻ അക്കാദമിയിലോ സ്വയത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലോ ലേണേഴ്സിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കേരള കോഴ്സറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും. പക്ഷെ അത് IQAC കോർഡിനേറ്ററുടെ ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയല്ല. യു ഷുഡ് ഏൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഗിവ് ടു യുവർ ട്യൂട്ടറിൽ എത്തിക്കുക. സർ ഞാൻ 5 കോഴ്സ് ചെയ്തു, 5 കോഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു സർ, ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതൊരു നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആൻഡ് താങ്ക് കോവിഡിന് നന്ദി പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞങ്ങളുടെ MMO കോളേജിൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ സെമിനാർ പോലെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആരോ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയല്ല, ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള ഫൈനൽ ഇയറിലുള്ള ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട്, ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. ലോകം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് ഹാവ് സം ക്വാളിറ്റീസ്. ചില ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. ക്വാളിറ്റി നമ്പർ 1, മെയിൻറ്റെയിൻ എ കീൻ സെൻസ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഒരു IQAC കോർഡിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടർ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും ഒന്നും ഇന്റേണൽ മാർക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ലിങ്ക്, നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അത് എന്താണ്, എന്ത് ലിങ്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കയറി കുത്തി നോക്കാം. ടീച്ചർ തന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ലിങ്കും അല്ലല്ലോ, എല്ലാ ലിങ്കും അല്ലേ. മെയിൻറ്റെയിൻ എ കീൻ സെൻസ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ടേക്ക് റിസ്ക്, മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചില കഥകളും ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക. വീട്ടിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ, സ്വയം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കണക്ക്. ആൻഡ് വൈസ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം. സമയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ ഈ സെഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു, നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ്, നമ്മളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, താത്തമാര് അവര് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച സമയത്ത് ചെയ്ത വീരകഥകൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് ആ വീരകഥകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സമയം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, അന്ന് വാട്സപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കൊടുക്കണം. അവർ പഠിച്ച പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം, ഇനി ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ബുക്ക്. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചേർന്നു, വലിയ കുട്ടികളായി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്നത് BComനോ BBAക്കോ ഇംഗ്ലീഷിനോ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മൂക്കുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സുകളാണ്. ഇത്രയും മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ലഭ്യമാണ്. സ്വയത്തെ കുറിച്ച് ഏതായാലും ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. NPTEL, മൂക്ക്, edX, കോഴ്സറ, ഉഡാസ്, ഇങ്ങനെ 100 കണക്കിന് പിന്നെ മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ കുറെ എണ്ണം പെയ്ഡ് ആണ്, കുറെ എണ്ണം ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീ ആണെങ്കിലും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ സാർ? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ അല്ലെ? ഞങ്ങൾ കുട്ടികളല്ലേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പൊ കോഴ്സറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾ കോളേജ് MMO കോളേജ് നടപ്പിലാക്കിയാണ്. ഇതിൽ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് യേൽ, ഡ്യൂക്ക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെർജീനിയ, IBM, UCI, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡോ, റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ വലിയ കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഭയങ്കരന്മാർക്കുള്ളതല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഐ ഷോ ഇത് ഞങ്ങളെ MMO കോളേജ് കോഴ്സറയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. 10,000 ആൾക്കാരാണ് മൊത്തം അതിൽ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിൽ പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആൺകുട്ടിയേക്കും പെൺകുട്ടിയേക്കും പറ്റുവെച്ചില്ലെങ്കിൽ 54% പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഈ കോഴ്സിൽ. പോട്ടെ, ഇനിയും നോക്കൂ, MMO കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ 59-60% ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് പോലീസുകാരനും പറ്റൂലേ? പോലീസുകാരെന്ന ഭയങ്കര സംഭവം, പണ്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ്. ഏത് ആൾക്കാർക്കും പറ്റൂല. ജയിച്ചോ എന്താ കാണിച്ചു തരാം. ഈജാസ് അഹമ്മദ് കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see? കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ് അടിക്കൂ. Yes, sir. ഓക്കെ. ഈജാസ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ MMO കോളേജിലെ 2nd ഇയർ ഹിസ്റ്ററി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. 73 കോഴ്സാണ് ഈ ചങ്ങായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. 73 കോഴ്സസ്. ഈ ചങ്ങായി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈജാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, പൊന്നാർ ഈജാസ് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് 1-2 എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഇവൻ എനിക്ക് മോഡേൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിന്റെ 2-3 കോഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നൈസായിട്ട് പൊട്ടി. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ജയിച്ചു. സോ ഇത് ഒരു 100 കണക്കിന് സാധനം ഞാൻ ഒരൊറ്റ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താണ്. ഇപ്പോ സഫിയ ഹിബ BA ഹിസ്റ്ററി 3rd ഇയർ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. 38 കോഴ്സും ജോയിൻ ചെയ്തു, 30 പൂർത്തിയാക്കി. ഇതൊക്കെ ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയോ?
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യേൽ, ഇവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഈ കോഴ്സുകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോ കുറെ എണ്ണം പെയ്ഡ് ആണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്ന ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ്. ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോഴ്സിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മള് കളർ വെളുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലാണ് ഗ്ലോ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്ന പോർട്ടൽ. ഗ്ലോ ആൻഡ് ലവ്ലി വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഗ്ലോ ആൻഡ് ലവ്ലിയിൽ കരിയർ ഒരുപാട് ഫ്രീ കോഴ്സുകളുണ്ട്. 3 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗ്രാമർ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ലെറ്റസ് ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ BA ഇംഗ്ലീഷുകാരാണെങ്കിൽ, ഇക്കണോമിക്സുകാരാണെങ്കിൽ, BComകാരാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ എല്ലാം ഫ്രീ കോഴ്സുകളാണ്. 5 പൈസ കൊടുക്കേണ്ട 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ കോഴ്സുകളാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നാളെ. കാണുന്നില്ല, ഓക്കെ. ഗ്ലോ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഗ്ലോ ആൻഡ് ലവ്ലി അടിച്ചാൽ കിട്ടും. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഏരിയയാണ്. But I would like to tell you that first, ഞാൻ ഇത്രയും ആകെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്, we should know where we are. നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, we should know who am I. ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നറിയണം. നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്, സ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സിലബസ്. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ വിൻ. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് സീക്ക് ഔട്ട് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്. പുതിയ ക്യാമ്പസിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയൊരു കാലത്തിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. സോ സീക്ക് ഔട്ട് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്. എന്നും ഒരേ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരമണ്ടൻ എന്നാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിട്ടുള്ള ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ വ്യത്യസ്ത റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ വ്യത്യസ്ത റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതല്ല മെയിൻ ഡാല്, അവിടെ മെയിൻ ടൂറാണ്ടാല് അങ്ങനെ യാത്ര പോയ കഥ, ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ നീന്തിയ കഥ, ഇങ്ങനത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ അജ്മൽ മൊയ്ൻ യൂട്യൂബ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഒരു പരസ്യമാണല്ലോ, നല്ല ലൈനോ രസമുള്ള ഒരു പരസ്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീൻസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ മീ ഓർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഇത് സെർച്ച്, ഈ പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫേസ്ബുക്കിലും പേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അപ്ഡേറ്റ്സ് അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ അവിടെയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾസോ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ വിത്ത് ഐ തിങ്ക് അവസാനം എൻ്റെ ഇടയിൽ മിസ്സായിട്ട് വരുന്നില്ല. I'm sorry. One sec. So, one sec. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും വേറെ ഏത് ലെവലിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. It was really a wonderful session, and I think the students will have enjoyed the same. And I request all the students to put your comments on the comment box before we wind up. So I would like to welcome Ramsi ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, to give the vote of thanks.
A pleasant good morning to one and all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks in this event to Dr. Ajmal Moin sir, who honored this session on the topic Learning in the Post-COVID World. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. Your talk was highly informative and fruitful. You explained clearly what's next for education in a post-COVID world. Students enjoyed it. Thank you very much, sir. Now I would like to express my gratitude to the college management, our principal, staff, and all the teachers for conducting such orientation programs for the students and also for ourselves so that we can bring our knowledge in this world of artificial intelligence. Last but not least, I thank my beloved students for their active participation in this webinar and hope you all had an excellent academic session today. Once again, I thank each one of you for being here with us for quite some time. Thank you all and have a nice day. Thank you, Ramsey ma'am. And once again, we thank everyone for your kind participation. And let's wind up the session now. Thank you all.